رکھا تھا تحریک سعودل اولیاء جموں کشمیر کی طرف سے، مگر ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے اعلیٰ ذمہ داروں نے ہمیں روکا، صرف روکا نہیں بلکہ مجھے گرفتار رکھا۔ بہرحال یہ جذبہ عشق رسول ہمارے سینوں میں کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تشدد کے حق میں نہیں ہیں، ہم امن خراب ہونے کے حق میں نہیں ہیں، یعنی ہم بدامنی نہیں چاہتے ہیں، یعنی ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم تشدد پھیلائیں، ہم لوگوں کو وائلنٹ کریں، ہم توڑ پھوڑ کریں۔ میں نے پہلے بیان میں یہ بھی بولا، بنگلور میں انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے، یعنی اگر اس وقت بھی بنگلور میں اس ایم ایل اے کے بیٹے کو جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اگر فوراً پولیس حرکت میں آ جاتی، اس کو گرفتار کرتے، تو اتنا تشدد، آگ زنی، توڑ پھوڑ، مار داڑ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن جب عوام کو لگتا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے، ایم ایل اے کا دباؤ ہے یا کسی آفیسر کا دباؤ ہے، مگر اسی وجہ سے پھر عوام خود بخود وائلنٹ ہو رہے ہیں۔ مگر میں بذات خود، میں نے پہلے بھی بیان کیا، اب بھی میں عرض کر رہا ہوں، ہم بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن آئین کے تحت، قانون کے تحت ان گستاخوں کو اگر سزا نہ ملی، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں حضور کی محبت میں، اگر ان گستاخوں کو لگام نہ لگائی گئی، اگر ان گستاخوں کو قانون اور آئین کے تحت سزا نہ ملی، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، عوام کے غم و غصہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہم تشدد نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں آپ ان کو کچہرے میں کھڑا کر لو، جو مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں، جو لوگ بلا وجہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ہمارے مصطفیٰ کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو سوال کر لو۔ ہمارا اسلام وہ مذہب ہے، فاروق اعظم کی میں بات کر رہا تھا، ایک اشارہ لے لو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو میرا سوال ہے، آپ مومن مسلمان نہیں بننا چاہتے لیکن عمر کی سیرت کو پڑھ لو۔ میں آپ کو جبر نہیں کر رہا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو، بغیر کلمہ پڑھے تم حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمان نبی، اگر حضور کو پڑھنا ہے تو فاروق اعظم کی صورت میں پڑھو۔ مصر کا گورنر عمر بن عاص ہے، جب مصر فتح ہوا، فاروق اعظم نے مصر کے لیے گورنر مقرر کیا عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کا بیٹا یہ گھوڑ دوڑ کا شوقین تھا، یہ گھوڑے دوڑانے کا شوقین تھا، اس لیے ایک دن ایک مصری شخص جو غالباً مسلمان بھی نہیں تھا، اس کو اپنے ساتھ ملایا، کہا آ جاؤ، آج ہم گھوڑ دوڑ کریں گے، آج ہم گھوڑ دوڑ کریں گے، گھوڑوں کو دوڑائیں گے اور دیکھیں گے آپ کا گھوڑا آگے بڑھتا ہے یا میرا گھوڑا۔ یہ کس نے کہا؟ عمر بن عاص کے بیٹے نے، جو صحابی ہے۔ چونکہ جو مصری شخص تھا، اس کا گھوڑا آگے بڑھا، جب آگے بڑھا عمر بن عاص چونکہ صحابی اور گورنر کا بیٹا تھا، سنو، اس نے پیچھے سے، وہ درہ ہاتھ میں ہوتا ہے، کمچ، اس نے پیچھے سے اس کو مار دیا، اس مصری شخص کو پیچھے سے مار دیا اور کہا تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ گورنر کے بیٹے کے آگے تو بڑھا؟ خذ ھذا انا ابن الاکرمین، میں بزرگوں کا بیٹا ہوں، میں بڑوں کا بیٹا ہوں۔ گیا زمانہ، لیکن امیر المومنین اس وقت فاروق اعظم تھے، یہ مصری سیدھے مدینہ گیا، بولو محبت سے بولو،
फारूक आज़म की बारगाह में अपनी अर्जी पेश की। कहा उमर मैं इंसाफ चाहता हूं। वाकया सुनाया, मेरा घोड़ा आगे गया, उसी ने घोड़ दौड़ के लिए कहा, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको अपनी इज्जत के खिलाफ ये लगा, उसने दुर्रा मेरे शानों पे मार दिया, मेरे पीठ पर मार दिया, लिहाजा मुझे इंसाफ दे दीजिए। अब सुनिए बात, मेरी तरफ तवज्जो है। अब अदल की बात है, अब इंसाफ की बात है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज की कचहरियों को अदालत मत कहो, कचहरी कहो। अदालत उस जगह को कहते हैं जहां लोगों को इंसाफ मिले। जब इंसाफ नहीं तो ये जगह अदालत कहने के हकदार है ही नहीं। जब जस्टिस ही नहीं, तशद्दुद क्यों होते हैं, इख्तिलाफात क्यों होते हैं, फितने क्यों भड़कते हैं, फसाद क्यों बढ़ते हैं, कत्लो गारत क्यों बढ़ता है, इंसाफ खत्म हो गया। फरमाते हैं फारूक आज़म ने ऑर्डर किया मिस्र के गवर्नर और उसके बेटे को हाजिर लाओ। गवर्नर सहाबी है, बेटा सहाबी है, बेटा गवर्नर का बेटा है। दोनों को कच्चे अदालत में खड़ा कर लिया और उस मिस्री को भी सामने लाया। जब तहकीकात की तो गवर्नर का बेटा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा मुजरिम करार पाया। फारूक आज़म ने दुर्रा उठा के मिस्री के हाथ में दिया, कहा आजा मिस्री, ये रसूलुल्लाह का तर्जमान उमर तुम्हें कह रहा है। कोई गवर्नर हो तो अपनी जगह, कोई बड़ा हो तो अपनी जगह, लेकिन इंसाफ के कचहरे में अदालत में जब खड़ा होगा, यहां ऊंच और नीच का लिहाज नहीं होता है। यहां वही बोला जाता जो रब और मुस्तफा का मामला का कलाम और फरमान होता है। अपने सामने उसकी पीठ पर दुर्रा मरवाया और मदीने का मिस्र का गवर्नर अपने बेटे की पीठ पर दुर्रा पड़ रहा है, देख रहा है, एतराज नहीं कर रहा है। यह है इस्लाम। बहुत सारे वाक़ात हैं, मैं अब बात खत्म कर लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को मजबूर मत कर लीजिए रोडों पर आने के लिए। प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरा अभी पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहीं एक टहनी भी नहीं टूटी। एहतजाज हुए हैं, एक गमला भी नहीं टूटा, एक शीशा भी नहीं टूटा, लेकिन खुद ब खुद आप लोगों को वायलेंट करेंगे, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने भी एक पुरअमन प्रोटेस्ट रखा था, मैंने भरपूर यकीन दहानी की थी पुलिस जिम्मेदारों को, क्या हम लिख करके देंगे कि एक भी पत्थर नहीं मारेगा, कोई मारेगा तो मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। बहरहाल ठीक है, आप कहते हैं पुरअमन रहो, हम पुरअमन रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें रोडों पर आने पर मजबूर मत कर लीजिए। ऐसे खबीसों और शैतान सिफर इंसानों को कानून के शिकंजे में लाकर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारी बात भी कोई सुन रहा है, हमें भी लगे कि इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के जिम्मेदार वो हसास है इस मामले में। अगर आपने गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, फिर शायद ये कौम खुद ब खुद रोडों पर निकल करके अपने हक का मुतालबा कर सकते हैं। बहरहाल हम अभी इंतजार में हैं इन खबीसों को कानून क्या सजा देगी, और हमें यकीन है इनको सजा मिलेगी। आईन के तहत कानून के शिकंजे में अल्लाह ताला हम सबको सलामती अता करे, हम सबको अमन सुकून अता करे।